Hello friends, today I will start the discussion of Bessie Head's story The Collector of Treasures. The Collector of Treasures is a famous story taken from the collection of stories of the same name. The Collector of Treasures is the collection of short stories from which the story has been taken. Friends, before going to the discussion of the text, let me tell a few things about the author. Bessie Amelia Emery Head, known as Bessie Head, was born in 1937 and she died 1986. Was a South African writer who, though born in South Africa, is usually considered Botswana's most influential writer. She wrote novels, short fiction, and autobiographical works that are infused with spiritual questioning and reflection. So the spiritual questioning and the description of Africa is one of the greatest issues that is present in Head's writings. Bessie Amelia Emery was born in Pietermaritzburg, South Africa, the child of a white woman and a non-white man, means black man, at a time when interracial relationships were illegal in South Africa. Most of Bessie Head's important works are set in sorrow. The three novels, When Rain Clouds Gather, Meru, and A Question of Power, all have this setting. The three other, also autobiographical, When Rain Clouds Gather, is based on her experience living in a development farm. Meru incorporates her experience of being considered racially inferior, and A Question of Power draws on her understanding of what it was like to experience acute psychological distress, and the psychological distress has been presented in the short stories which Head published in 1977, The Collector of Treasures. The Collector of Treasures. She published a book on the history of Saro, the village she settled in, called Saro, Village of the Rainwind. Her last novel, A Bewitched Crossroad, 1984, is historical and set in 19th century Botswana. She had also written a story of two prophets, one wealthy and one who lived poorly, called Jacob, the faith-healing priest. However, the story The Collector of Treasures has been taken from the story collection The Collector of Treasures. And the essence of the story collection The Collector of Treasures as follows. Number one, a woman plays the leading role in each of these stories, and in the present text also the woman named Dikeledi plays the central role. Number two, it focuses on the status of women in a modern African society. And number three, the village becomes a microcosm of traditional Africa at large. Means the village is the microcosmic presentation of macrocosmic Africa. Male-female relationship is primary in the text because the community cherishes life and the community of the race. Bessie Head takes sides with the woman, obviously, the silent partner whose story must be told, because the women are the most tortured. Another point that we must note before beginning the text is that Bessie Head's description of a village woman abandoned and abused by her husband begins in medias res. Means the story does not start from the beginning. In the medias res means in the middle. In the first of the story's four sections, Dikeledi, the central character, is on her way to prison in Gaborone, the country's new capital city, from her village Puleng. She gazes indifferently at the passing landscape of the bush as she
rides in the police truck. As a result of the long day's lonely journey and her emotional turmoil, she finally collapses, obviously to everything but her pain. Another point is the phallus and role of phallus in the story. So attention to the role of phallus in the text should be observed. The female protagonist's cutting off her husband's genitals is seen as a deconstruction of phallocratic society. এটার আলোচনা একটু বিস্তৃতভাবে দরকার, তবে টেক্সট পড়ার পরে আমি এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। The subsequent incarnation of Decality is an attempt by patriarchy to reaffirm its control over her. Another point that we must note before starting the text is the social imbalance. We must mind social imbalances between men and women, which are evident in the story The Collector of Treasures. While the woman struggles for her own individual freedom, the man embraces his and neglects his duties as a father and husband. Freedom is not being alone without responsibility. It is being loved and storing treasures of friendship throughout life. A woman can never be free if she knows her husband is always getting drunk and sleeping around. Similarly, a man cannot experience freedom if his wife loves another or shows bitterness. So the imbalances in the society is another point that Bessie Head wants to convey in this short story. So friends, let's start the text. Botswana's long-term state prison was in the south of Botswana. ফলে প্রিজনটা ছিল দক্ষিণে, বটসওয়ানার দক্ষিণে অবস্থিত। টু ড্রাইভ টু দ্য প্রিজন ফ্রম দ্য নর্থ অফ বটসওয়ানা টু কে হোল্ড, একটা সারাদিন লেগে যেত কোন অপরাধীকে এই জেলে আনতে যে কিনা লং টার্ম স্টেট প্রিজনে থাকবে। ফলে এই উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে আসতে প্রায় একটা দিন লেগে যেত, এবং কারণ কি ছিল, জেলটা একদম দক্ষিণে অবস্থিত। দ্য পুলিশ ভ্যান কেম ফ্রম দ্য নর্দার্ন ভিলেজ অফ পুলেং। ফলে কোথা থেকে গাড়িটা আসছে, পুলিশ ভ্যানটা আসছে পুলেং থেকে। ফলে বন্ধুরা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, স্টোরিটা শুরু হচ্ছে মাঝখান থেকে। আমরা একদম প্রথমে কি ঘটেছিল সেটা জানতে পারছি না। আমাদের এই কাহিনীটা যেখান থেকে শুরু হচ্ছে তার আগে একটি কাহিনী রয়েছে, সেটা আমরা পরে জানবো। সো দ্য স্টোরি স্টার্টস ইন মেডিয়াস রেস, মাঝখানে গল্পটা শুরু হচ্ছে। এর আগের যে অংশটা সেটা ফ্ল্যাশব্যাকে আমরা কিন্তু জানতে পারবো, সেটা আমরা ফ্ল্যাশব্যাকে জানতে পারবো। They had left Puleng at about 9 that morning. সকাল 9টার সময় তারা পুলেং থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। All day the police van droned as it sped along the wide dusty road towards the prison. জেলের দিকে আসার সময় পুলিশ ভ্যান এসেছে গতিতে। The police van drove past plowed fields, grazing cattle, bushes and trees. ফলে ওখানে যে প্রিজনার সে এই সমস্ত কিছু লক্ষ্য করেছে যে পুলিশ ভ্যান একদম বটসওয়ানার উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ প্রান্তে আসার সময় কি কি অতিক্রম করে এসেছে, প্লাউড ফিল্ডস, গ্রেজিং ক্যাটল, বুশেস অ্যান্ড ট্রিজ। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানের যে প্রিজনার সে কিন্তু একটা সেন্সিবল পারসন, সেন্সিবল ওমেন, কারণ এই প্লাউড ফিল্ডস, গ্রেজিং ক্যাটল, বুশেস, ট্রিজ এবং সেই ন্যাচারাল যে একটা প্রেসিয়াস গিফট রয়েছে সেটা কিন্তু সে যথেষ্ট গ্রহণ করতে জানে। The prisoner in the back of the van looked out through the wire mesh into all these things. But life in the bush went on, ignoring the prisoner's staring eyes. এখানে যেন দেখানো হচ্ছে কিন্তু ঝোপ যেন ইগনোরিং করে যাচ্ছিল প্রিজনারের স্টেয়ারিং আইজ গুলোকে। অর্থাৎ সে যে গোগ্রাসে দেখছিল প্রকৃতির এই সৌন্দর্য, তাকে কিন্তু প্রকৃতি উদাস ছিল। ফলে এখানে একটা প্যাথেটিক কন্ডিশন বর্ণনা করা হয়েছে, এবং এর দ্বারা সিম্বলিক্যালি দ্য প্যাথেটিক কন্ডিশন অফ ওমেন হ্যাজ অলসো বিন এক্সপ্লোর্ড। As the van rode on, the prisoner felt deep in her heart the pain of being alone. সে একাকী এটা সে অনুভব করছিল। A pain that she had never felt before. এই যন্ত্রণা সে আগে কখনো অনুভব করেনি। This pain hurt so much that slowly she fell forward into a heap. She felt nothing around her but the pain. ফলে সে যন্ত্রণা অনুভব করছিল, কারণ সারা দিন জার্নি করছিল সে পুলিশ প্রিজন ভ্যানে।
দ্য সান সেট, সূর্য অস্ত গেল, ডার্কনেস ফেল অ্যারাউন্ড, চারিদিকে অন্ধকার ঘনালো, বাট দ্য ভ্যান ড্রোভ অন, কিন্তু সেই পুলিশ ভ্যান চলতেই লাগলো। নট নোয়িং দ্য পেইন অফ দ্য ওমেন ইট ক্যারিড, নট কেয়ারিং, ফলে গ্রাহ্যই করলো না মেয়েটির কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে, অর্থাৎ যেন মেয়েদের কষ্ট হতে নেই, প্রিজনারদের কষ্ট হতে নেই, ফলে একটা ইনডিফারেন্স টুয়ার্ডস দ্য প্রিজনার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু দ্য ওমেন is expressed in the very first part of the short story. Then many hours later, তারপরে অনেক সময় পরে, an orange colored light shone from far away, দূর থেকে দেখা গেল একটা কমলা রঙের আলো। This light came from the new independence town of Gavron and shone like a ghost. এখানে সিমিলি অলংকার রয়েছে, যেন ভূতের মতো করে জ্বলছিল এই নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা টাউন গ্যাবরনে, সেখানে তারা এলো। Then the truck drove onto tarred roads and past lights, shops and cinemas, and now the bush looked like a dark ghost from the bright lights of Gavron. ফলে গ্যাবরনের উজ্জ্বল আলোকে এই ঝোপটা যেন একটা অন্ধকার ভূতের মতো, কালো ভূতের মতো দেখাচ্ছিল, like a dark ghost. But the prisoner in the van saw none of this. কিন্তু বন্দী, ভ্যানে থাকা বন্দী, পুলিশ ভ্যানে যে ছিল, সে এইগুলোর কোনোটাই দেখছিল না। And her body did not move as the van stopped, এবং তার দেহ নড়ছিল না যখন ভ্যান থামলো। Outside the prison gates, কারণ প্রিজন গেটের বাইরে এখন ভ্যান হাজির হয়েছে। Suddenly a light was shown onto her face, হঠাৎ করে একটা আলো তার মুখে ফেলা হলো, giving her a fright, তাকে ভীত করে দেওয়া হলো, আতঙ্কিত হয়ে উঠলো প্রিজনার। The policeman thought she was asleep. পুলিশটি ভাবছিল যে সে বোধহয় ঘুমোচ্ছে, এবং তাই চিৎকার করে বলল, ওয়েক আপ নাও, উই হ্যাভ অ্যারাইভড, জেগে ওঠো, আমরা পৌঁছে গেছি। অর্থাৎ জাগরিত করা হলো ওই প্রিজনারকে, কারণ পুলিশ ভাবছিল সে বোধহয় ঘুমোচ্ছিল। হি স্ট্রাগলড উইথ এ লক ইন দ্য ডার্ক, অর্থাৎ অন্ধকারে তালা খোলার চেষ্টা করলো, বাট আফটার এ হোয়াইল সি গট দ্য ডোর ওপেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে দরজা খুলতে পারলো। দ্য ওমেন কেম পেইনফুলি ফরওয়ার্ড অন হার হ্যান্ডস অ্যান্ড নিজ, হামাগুড়ি দিয়ে, হাত এবং হাঁটুর উপর ভর করে দিয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে সে কষ্টকর ভাবে সামনের দিকে এগিয়ে এলো, অর্থাৎ মহিলা প্রচুর কষ্ট পেয়েছেন। Together the policeman and the woman walked up some stairs that led to the heavy iron prison door. জেলের দরজার যে ভারী লোহার দরজা, সেই দরজার কাছে তারা উঠে এলো কষ্ট করে সিঁড়ি দিয়ে। The policeman knocked, পুলিশ দরজায় টোকা দিল। যে পুলিশ ওই মহিলাকে নিয়ে এসেছিলেন তিনি টোকা দিলেন। The night duty warder, জেলের যে ওয়ার্ডার, opened the door just a little, একটু তিনি দরজা খুললেন। Then wider for them to enter, তারপরে দরজাটাকে আরো বিস্তীর্ণভাবে চওড়া করে খুলে ফেলা হলো, তারা প্রবেশ করতে পারে যাতে। অর্থাৎ পুলিশ এবং সেই প্রিজনার ওমেন দুজনেই প্রবেশ করলো। The warder took them to a small office, তারপর তাদেরকে একটা ছোট অফিস কক্ষে নিয়ে গেলেন জেলের আধিকারিক ওয়ার্ডার। What do we have here? The warder said. It's the husband murder case from Puleng, the policeman said. ওয়ার্ডার যখন জিজ্ঞাসা করলো কি ব্যাপার, এখানে কি হবে, না ইনি হাজব্যান্ড মার্ডার কেসে আসামি, পুলেং থেকে এসেছেন। হি হ্যান্ডেড দ্য ওয়ার্ডার এ ফাইল, এবং ওয়ার্ডারকে একটা ফাইল ধরিয়ে দিলেন, যাতে সি ওয়াজ সেন্টেন্সড ফর দ্য লং টার্ম জেল লাইফ। দ্য ওয়ার্ডার স্যাট ডাউন এট এ টেবিল, ওয়ার্ডার একটা টেবিলে বসলেন, অ্যান্ড বিগ্যান টু রাইট ইন এ বিগ রেকর্ড বুক, একটা বড় রেকর্ড খাতায় তিনি লিখতে লাগলেন। He wrote down all the facts about the Puleng murder case. এই পুলেং মার্ডার কেসের সমস্ত খুঁটিনাটি তিনি লিখতে লাগলেন। Name of the prisoner Dekeledi Mokopi. So this is the central character, the woman who murdered her husband. Charge murdering her husband, sentence life sentence. ফলে তিনি সারা জীবনের জন্য এই জেলে থাকবেন, এই শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছেন স্বামীকে হত্যার অপরাধে। A wardess came into the office. The wardess took the prisoner to a small room. সেই ওয়ার্ডেস তাকে একটা ছোট্ট কক্ষে নিয়ে গেল, and asked the prisoner to undress, এবং প্রিজনারকে বললেন তাকে পোশাক খুলে ফেলতে, আনড্রেস হতে তাকে বললেন। The wardess took the prisoner's clothes, ওয়ার্ডেস এই প্রিজনারের পোশাক আশাক নিয়ে নিলেন, and gave her a green cotton dress, এবং তাকে একটা সবুজ রঙের কটন ড্রেস দিলেন। This was the prison uniform, এবং জেলে যারা আসামিরা থাকে তারা নিজেদের পোশাক পরতে পারে না, জেল কর্তৃপক্ষ তাদেরকে পোশাক দেয়, সেই পোশাক তাদেরকে পরতে হয়। সো প্রিজন ইউনিফর্ম, ইউনিফর্ম মিন্স ড্রেস, অফিসিয়াল ড্রেস যেটা কিনা জেলে পরতে হয়, এখানে সেই প্রিজন ইউনিফর্ম, প্রিজন ড্রেস বা গার্মেন্ট পরলো।
ফর ওমেন প্রিজনার্স, মহিলা প্রিজনার্সদের জন্য যে পোশাক রয়েছে বরাদ্দ সেই পোশাক তাকে করতে হলো। দ্য প্রিজনার পুট অন মানে পরিধান করো, ওয়্যার ওর দ্য ড্রেস। ডু ইউ হ্যাভ এনি মানি অন ইউ, দ্য ওয়ার্ডেস আস্কড, ওয়ার্ডেস তাকে প্রশ্ন করলো তোমার কাছে কি কোনো টাকা রয়েছে। দ্য প্রিজনার শুক হার হেড, প্রিজনার মাথা নাড়লো, অর্থাৎ তার কাছে কোনো টাকা নেই। সো ইউ হ্যাভ কিল্ড ইউর হাজব্যান্ড হ্যাভ ইউ, তুমি তোমার স্বামীকে হত্যা করেছো তাই তো। দ্য ওয়ার্ডেস সেড উইথ এ স্মাইল, হেসে ওয়ার্ডেস তাকে বলল, উই হ্যাভ 4 আদার ওমেন ইন দিস প্রিজন হু হ্যাভ অলসো কিল্ড দেয়ার হাজব্যান্ডস, আমরা এই জেলের 4 জন অন্য মহিলাও রয়েছে যারা তাদের স্বামীকে হত্যা করেছে। সো ইউ উইল হ্যাভ গুড ফ্রেন্ডস হিয়ার, তো তোমার এখানে বেশ ভালো বন্ধু পেয়ে যাবে তুমি। মোর অ্যান্ড মোর ওমেন আর কিলিং দেয়ার হাজব্যান্ডস দিস ডেজ, আজকাল তো আরো বেশি করে মহিলারা তাদের স্বামীদের হত্যা করছে, কাম উইথ মি, আমার সঙ্গে এসো। দ্য ওয়ার্ডেস লেড দ্য ওয়ে ডাউন আ করিডর, একটা করিডর দিয়ে ওয়ার্ডেস সেই প্রিজনার মহিলাকে নিয়ে গেলেন। সি টার্ন লেফট, বাঁয়ে বাঁকলেন, অ্যান্ড কেম টু অ্যান আয়রন গেট, আবার একটা আয়রন গেটের কাছে এলেন তিনি। সে আনলক দ্য গেট, তিনি গেটটা খুললেন, অ্যান্ড লেট দ্য প্রিজনার ওয়াক থ্রু ফার্স্ট, এবং প্রিজনারকে তিনি আগে যেতে দিলেন। শি ফলোড, তারপরে তিনি গেলেন, অ্যান্ড লক দ্য গেট বিহাইন্ড হার, এবং তার পিছনে তিনি গেটটাকে আবার বন্ধ করে দিলেন যাতে প্রিজনার এখান থেকে না পালিয়ে যেতে পারে। দে এন্টার এ কোর্ট ইয়ার্ড উইথ ভেরি হাই ওয়ালস, তিনি তারপরে একটা চত্বরে গেলেন যেখানে খুব উঁচু দেওয়াল রয়েছে। অন ওয়ান সাইড অফ দ্য কোর্টইয়ার্ড ওয়্যার টয়লেট, শাওয়ার্স অ্যান্ড কাপবোর্ড, এবং সেই কোর্টইয়ার্ডের পাশে টয়লেট ছিল, শাওয়ার্স স্নান করার বাথরুম এবং কাপবোর্ড ছিল। অন দ্য আদার সাইড ওয়াজ এ লার্জ সিমেন্টেড রুম, আর অন্যদিকে ছিল একটা বড় সিমেন্টেড কক্ষ। দ্য ওয়ার্ডেস ওয়াকড ওভার টু দ্য কাপবোর্ড, ওয়ার্ডেস কাপবোর্ডের কাছে গেলেন। সি আনলক দ্য কাপবোর্ড অ্যান্ড টুক আউট সাম থিক ব্ল্যাঙ্কেটস, তিনি মোটা কিছু গায়ে দেওয়ার ব্ল্যাঙ্কেটস, র্যাপার্স বের করলেন। হুইচ হ্যাড এ নাইস ক্লিন স্মেল, যেগুলোর একটা সুন্দর পরিষ্কার গন্ধ বেরোচ্ছিল যেগুলো থেকে, সেই ব্ল্যাঙ্কেটস গুলো তিনি নিলেন। শি হ্যান্ডেড দ্য ব্ল্যাঙ্কেটস টু দ্য প্রিজনার, এবং তারপরে এই মহিলা প্রিজনারকে তিনি ব্ল্যাঙ্কেটস গুলো দিয়ে দিলেন। অ্যাট দ্য লোয়ার এন্ড অফ দ্য কোর্টইয়ার্ড ওয়াজ এ ডোর টু দ্য সেল, তা সেলে যাওয়ার জন্য, সেল মানে এই যে ছোট কুঠুরি বা এই জেলে থাকার যে ছোট ছোট কক্ষ তাকে সেল বলা হয়, সেলে যাওয়ার জন্য একটা লোয়ার এন্ড দিয়ে সেই কোর্টইয়ার্ডের একদম এক প্রান্তে ছিল একটা দরজা যেটা দিয়ে জেলের কুঠুরিতে যাওয়া যায়। দ্য ওয়ার্ডেস ওয়াকড আপ টু দিস ডোর, ওয়ার্ডেস সেই দরজার কাছে গেলেন। ব্যাংড অন ইট লাউডলি অ্যান্ড কল্ড আউট, জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলেন। ব্যাংড মানে দরজায় কড়া নাড়া, জোরে ধাক্কা দেওয়া। নকড ইট লাউডলি অ্যান্ড কল্ড আউট, চিৎকার করে বললেন, আই সে উইল ইউ ওমেন ইন দেয়ার লাইট ইউর ক্যান্ডেল, ফলে মহিলারা যারা রয়েছে আমি বলছি তারা আলো জ্বালো, বাতি জ্বালো, ক্যান্ডেল মানে বাতি। এই ভয়ে ইনসাইড দ্য সেল কল্ড আউট, ভিতর থেকে একটি কণ্ঠস্বর ডাক দিল, অল রাইট, ঠিক আছে, আমরা আলো জ্বালছি। অ্যান্ড দে কুড হিয়ার দ্য স্ক্র্যাচিং সাউন্ড অফ এ ম্যাচ বিং লিট, তারা শুনতে পেল একটা দেশলাই জ্বালা হলো। দ্য ওয়ার্ডেস টুকে কি, ওয়ার্ডেস একটা চাবি নিলেন, অ্যান্ড ওপেন দ্য ডোর, এবং সেল ডোর খুললেন, দরজা খুললেন। দেয়ার ওয়্যার 4 ওমেন প্রিজনার্স ইন দ্য সেল, ওই কুঠুরিতে 4 জন মহিলা বন্দী ছিলেন। দে স্যাট আপ, তারা দাঁড়ালো, অ্যান্ড স্টেয়ার্ড অ্যাট দ্য নিউ প্রিজনার, এবং তাদের নতুন বন্দির দিকে তারা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। স্টেয়ার্ড মিন্স গেজড। অ্যাজ শি স্প্রেড হার ব্ল্যাঙ্কেটস অন দ্য গ্রাউন্ড, যখন সে তার ব্ল্যাঙ্কেটস মাটিতে পাতলো। দ্য ওয়ার্ডেস ওয়েন্ট আউট অফ দ্য সেল অ্যান্ড লকড ইট, ওয়ার্ডেস জেল থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং তিনি দরজা বন্ধ করলেন। দ্য 4 প্রিজনার্স গ্রিটেড দেয়ার নিউ ফ্রেন্ড, এই 4 জন বন্দিনী তারা স্বাগত জানালো তাদের এই নতুন বন্ধুকে। হোয়ার ডু ইউ কাম ফ্রম, কোথা থেকে আসছো? ওয়ান অফ দ্য ওমেন আস্কড দ্য নিউ প্রিজনার, এই নতুন বন্দীকে একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করলো। ফ্রম পুলেং, দ্য নিউ প্রিজনার সেড, এই নতুন বন্দী বলল আমি পুলেং থেকে আসছি। অর্থাৎ এই যে মহিলা যিনি এক্ষুনি এলেন, সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার ডিকেলেডি। ওয়ান অফ দ্য ওমেন দেন ব্লিউ আউট দ্য ক্যান্ডেল, তারপর মহিলাদের একজন বাতিটা নিভিয়ে দিলেন। অ্যান্ড দে অল ওয়েন্ট ব্যাক টু বেড, তারা সবাই বিছানায় শুতে চলে গেল। দ্য নিউ প্রিজনার পুলড হার ব্ল্যাঙ্কেটস, ওই নতুন বন্দিনী তিনি তার ব্ল্যাঙ্কেটসটা টানলেন, অ্যান্ড ওভার হার, অ্যান্ড দেন শি টু ফেল ইনটু এ ডিপ স্লিপ, তারপরে তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন, কারণ প্রচুর ক্লান্তি গেছে তার। শি কুড রেস্ট নাও আফটার এ লং লং জার্নি। সো দিস ইজ দ্য সিম্বলিক্যাল জার্নি, লং লং জার্নি। ইট ওয়াজ এ ট্রাবলসাম হার্ডওয়ার্স জার্নি। এবং আমরা এখানে আমাদের একটা কোশ্চেন মার্ক থাকতেই পারে যে কেন তার লং জার্নি, কোথা থেকে সে এসেছে, এবং এটাই একটা ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য, আমাদের টান টান উত্তেজনা তৈরি করে দিচ্ছে। একটা বিগিনিংটা মিডিয়াস রেসে হয়েছে, মাঝামাঝি জায়গায় গল্প শুরু হয়েছে, ফলে আমরা জানি না যে এর আগে কি ঘটেছে, কেন মহিলা পুলেং থেকে এই জেলে এলেন, কেন তার লাইফ সেন্টেন্স হলো। ফলে এই লং লং জার্নি
will be answered in the latter part of the story. The breakfast bell went off at 6 o'clock. সকাল 6টায় ব্রেকফাস্টের ঘন্টা বাজলো. The women moved about in their blankets and stood up. তারা সবাই উঠে পড়লো তাদের ব্ল্যাঙ্কেট সরিয়ে. They shook out their blankets and rolled them up into neat bundles. এবং সেই ব্ল্যাঙ্কেটস গুলোকে সরিয়ে তারা বান্ডল করে রাখলো. A wardess unlocked the cell door. একজন ওয়ারেস ওই কক্ষের দরজা খুললো আবার. The women came out of their cell. মহিলারা তাদের সেল থেকে বেরোলেন and went to the toilet in the courtyard. এবং সেই কোর্টইয়ার্ডে থাকা যে টয়লেট সেই টয়লেটে তারা গেলেন. Then there was a loud noise of the buckets and plates. The noise came from the gate of the courtyard. কোর্টইয়ার্ডের গেটের কাছ থেকে এই শব্দটা আসছিল, যেখানে প্লেটস থালাবাটির শব্দ এবং বাকেটস বালতির শব্দ. আসলে আমরা এখানে একটা ইন ডিটেল ডেসক্রিপশন পাচ্ছি অ্যাবাউট দ্য জেল লাইফ. আমরা জেলে কেমন করে বন্দিনীরা জীবন কাটায় সেই সম্পর্কে একটা ধারণা পাচ্ছি. ফলে জেল লাইফে বিশেষ করে দ্য ওমেন প্রিজনার্সরা তারা কেমন করে থাকে সেই রকম একটা ডেসক্রিপশন বেশি হেড আমাদের দিচ্ছেন. টু মেল প্রিজনার্স হ্যাড ব্রট দ্য ওমেন দেয়ার ব্রেকফাস্ট. দুজন পুরুষ বন্দী তারা মহিলা বন্দীদের জন্য বা মহিলা বন্দিনীদের জন্য ব্রেকফাস্ট এনেছেন. The men gave each woman a plate of porridge and a mug of black tea. porridge এবং এক মগ কালো চা মানে র টি দিলেন, যাকে আমরা লিকার চা বলি. The women sat down on the cement floor and began to eat. মহিলারা সিমেন্ট ফ্লোরে বসে পড়লেন এবং তারা খেতে শুরু করলো. The women looked at their new friend. মহিলারা এখন সকালবেলায় ব্রেকফাস্ট সারছেন এবং তাদের নতুন বন্ধুকে দেখছেন. Be careful, one of the women said. There is no sugar in the tea. দেখো দেখো সতর্কভাবে খাও, চায়ে কিন্তু চিনি নেই, একজন মহিলা বললেন চারজনের মধ্যে. We always scrape the sugar of the porridge and put it in the tea. এবং আমরা এই পরিজ থেকে খানিকটা চিনি সরিয়ে চাই দিই. Dekeledi smiled. Dekeledi হাসলেন. She had been so scared while she had been standing trial that she became very thin. ট্রায়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে বেশ রোগা হয়ে গেছে. Her skin was tight on her cheeks. তার গালে চামড়া শক্তভাবে বসে রয়েছে. The other women smiled at Dekeledi. অন্যান্য মহিলারা ডেকেলেডিকে দেখে হাসলো. The woman was fat. ওই মহিলা কিন্তু একটু মোটাসোটা ছিলেন. My name is Keboni, said the woman. মহিলা বললেন আমার নাম কেবনি. Then she introduced her friends to Dekeledi. তারপরে তিনি অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এই ডিকেলেডির, যে কিনা সদ্য এসেছে. That's Otsetsi, Galibu and Monwana. What's your name? তখন মহিলা বললেন ডেকেলেডি মোকোপি. ডেকেলেডি তার নাম. Why is that you have such a sad name? তোমার এমন দুঃখী নাম কেন? অর্থাৎ ডেকেলেডি নামের অর্থ হলো শ্যাড. কেবনি শেড. কেবনি প্রশ্ন করলো তোমার নামের এমন দুঃখী দুঃখী অর্থ কেন? Why did your parents have to name your tears? ফলে চোখের জলের নামে তোমার নামকরণ কেন রাখলো তোমার বাবা মা? My father died when I was born. ফলে ডেকেলেডি তার ছোটবেলার কাহিনী বর্ণনা করছেন এবং এখান থেকেই আমরা কিন্তু ফ্ল্যাশব্যাকে তার স্টোরিটা আমরা জানতে পারছি. My father died when I was born. আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন যখন আমি জন্মাই. My mother cried when he died. যখন তিনি মারা গেলেন আমার মা কাঁদছিলেন. And I am named after my mother's tears. এবং মায়ের চোখের জল থেকে আমার নাম হলো ডেকেলেডি. My mother died 6 years later. আমার মাও 6 বছর পরে মারা গেলেন. And my uncle raised me. আর আমার কাকারা আমাকে বড় করে তুলেছে. We are all here for the same crime. কেবনি said. কেবনি বলল আমরা সবাই একই অপরাধে এখানে এসেছি. Do you feel sorry about what you did? She asked smiling. হাসতে হাসতে সে প্রশ্ন করলো তুমি কি দুঃখ বোধ করো যা তুমি করেছো তার জন্য? Not really, ডেকেলেডি said. ডেকেলেডি বলল না না, সত্যিকারের আমি দুঃখ বোধ করি না. How did you kill your husband? কিভাবে তোমার স্বামীকে হত্যা করলে তুমি? I cut off his special parts with a knife. ডেকেলেডি said. ডেকেলেডি বলল আমি ছুরি দিয়ে তার বিশেষ অঙ্গ কেটে দিয়েছিলাম. I did it with a razor. কেবনি said. কেবনি বলল আমি তো রেজর দিয়ে এটা করেছিলাম, অর্থাৎ আমি রেজর দিয়ে তার বিশেষ অঙ্গ কেটে দিয়েছিলাম. I have had a troubled life. আমারও সমস্যার জীবন ছিল. She said with a sigh. দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল. অর্থাৎ এই জেলে থাকা এই যে মহিলারা তাদের প্রায় সবারই একটা সাধারণ জীবনের মিল রয়েছে.
সেটি হচ্ছে তাদের সমস্যা জর্জরিত জীবন। দ্য ওমেন এট দেয়ার ফুড উইদাউট স্পিকিং ফর এ হোয়াইল, কিছুক্ষণ কথা না বলে ওই মহিলারা তাদের খাবার খেতে লাগলেন। দেন কেবনি স্পোক, তারপরে কেবনি বললেন, আওয়ার মেন ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট উই নিড টেন্ডারনেস অ্যান্ড কেয়ার, আমাদের যে যত্ন দরকার, আমাদের যে ভালোবাসা দরকার, টেন্ডারনেস মিন্স লাভ অ্যান্ড সফট কেয়ার, এটা আমাদের পুরুষেরা মনে করে না। আমি আগেই বলেছি কেবনির এই কথাটি আসলে যন্ত্রণাক্লিষ্ট আফ্রিকান ওমেনদের কান্নার কথা, তাদের দুঃখ যন্ত্রণা, এবং মহিলারা যে একটা যথেষ্ট ট্রিটমেন্ট এবং কেয়ার পায় না পুরুষদের কাছ থেকে, ফলে এটা একটা মাইক্রোকসমিক প্রেজেন্টেশন হয়ে উঠেছে ম্যাক্রোকসমিক আফ্রিকান একটা রিজিয়নের, যেখানে বটসোয়ানার পুরুষরা খানিকটা ডমিনেন্ট, এবং শুধু বটসোয়ানার কেন, এটা একটা ইউনিভার্সাল ক্রাই অফ দ্য ওমেন, যে দে ডোন্ট গেট দ্য ট্রিটমেন্ট দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড ফর দেম। You know, my husband used to kick me between the legs whenever he wanted that. যখনই সে সেটা চাইতো, আমার দু পায়ের মাঝে সে লাথি মারতো। অর্থাৎ এখানে সেক্স অ্যান্ড দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দ্য ওমেন বাই দ্য মেন, এটা ইন্ডিকেট করছে বেশি হেডের এই গল্প। বিকজ অফ দিস আই ওয়ান্স লস্ট আ চাইল্ড, এবং ঠিক এই কারণে আমার হাজব্যান্ড লাথি মারতো, তাই আমার একটা সন্তানকে আমাকে হারাতে হয়। He wanted to sleep with me even when I was sick, যখন আমি অসুস্থ থাকতাম তখনও সে আমার সঙ্গে শুতে চাইতো। And he would not take no for an answer, কোনো উত্তর সে শুনতে চাইতো না। I once said to him he could even take another woman to sleep with when I was sick, যখন আমি অসুস্থ তখন যেন অন্য মহিলার সঙ্গে সে ইন্টারকোর্স করতে পারে, আমি তাকে বলেছিলাম। দেখো, হাজব্যান্ড ওয়াইফ রিলেশনশিপ, যেখানে একটা লাভ রিলেশনশিপ থাকার কথা, সেখানে একে অপরের প্রতি কেয়ারিং হওয়ার কথা, সেখানে কিন্তু পুরুষেরা যথেষ্ট টেন্ডার এবং কেয়ারিং হয় না তাদের স্ত্রীদের প্রতি। কেবনি এট সাম পরিজ, দেন ক্যারিড অন উইথ হার স্টোরি, তারপরে সে তার গল্প বলেই চললো। ক্যারিড অন মানে ওয়েন্ট অন। মাই হাজব্যান্ড ওয়াজ অ্যান এডুকেশন অফিসার, আমার স্বামী ছিলেন একজন এডুকেশন অফিসার। এভরি ইয়ার he used to suspend male teachers for making school girls pregnant, ফলে স্কুল ছাত্রীদের প্রেগনেন্ট করার কারণে তিনি অনেক শিক্ষককে সাসপেন্ড করতেন। বাট হি অলসো ইউজ টু মেক গার্লস প্রেগনেন্ট, কিন্তু আশ্চর্য কথা, তিনিও স্কুল গার্লসদের প্রেগনেন্ট করতেন, অর্থাৎ ইল্লিগ্যাল সেক্স করতে পছন্দ করতেন। দ্য লাস্ট টাইম হি ডিড ইট দ্য গার্লস প্যারেন্টস ওয়্যার ভেরি অ্যাংরি, শেষবার যখন সে এটা করলো তখন মেয়েটির বাবা মা খুব ক্রুদ্ধ হলো, অ্যান্ড কেম টু টেল মি অ্যাবাউট ইট, এবং এটা আমার কাছে বলতে এলো। আই সেড টু দেম আই হ্যাভ হ্যাড এনাফ অফ দিস, তখন আমি বললাম যথেষ্ট হয়েছে, আই উইল ডু সামথিং অ্যাবাউট ইট, আমি এটা নিয়ে কিছু একটা করছি। সো আই কিলড হিম, তাই আমি তাকে মেরে ফেললাম। এবং কেবনি কি কারণে তার স্বামীকে হত্যা করেছে সেটা সে জানালো। The women finished their meal, মহিলারা তাদের খাদ্য শেষ করেছে, খাবার খেয়ে নিয়েছে। and washed their plates and cups, তারা তাদের প্লেট এবং কাপ ধুয়ে রাখলো, অর্থাৎ জেলে নিজেদের কাপ প্লেট নিজেদেরই ধুতে হচ্ছে। then the wardess brought them buckets and a broom and they washed out their cell until there was not a speck of dust anywhere, এবং তারা তারপর ঝাঁটা এবং বালতি নিয়ে তাদের কুটুরিটা, যে সেলে তারা থাকে সেই সেল তারা পরিষ্কার করলো, যতক্ষণ না পর্যন্ত কোথাও একটাও ধুলোর কণা থাকে। That was how the wardess wanted it, ওয়ারেস এমনটাই চান যে মহিলা বন্দীরা তারা তাদের সেলটাকে এমন করেই পরিষ্কার রাখুক। The prison director was coming to inspect the cell, prison director দেখতে আসবেন, পরিদর্শনে আসবেন। The women prisoners called the director the chief, এই women prisonersরা ডিরেক্টরকে চিফ বলেন। You must be careful when the chief comes to inspect, যখন চিফ মুখ্য অধিকর্তা যখন পরিদর্শনে আসবেন তখন তোমরা কিন্তু সতর্ক থাকবে। কেবনি টোল্ড ডিকেলডিকে কেবনি বললেন, স্ট্যান্ড আপ স্ট্রেইট, সোজা হয়ে দাঁড়াবে, and put your hands at your sides, হাতগুলোকে পাশে রাখবে। If you don't, he will stand here and swear at us, যদি না তুমি এমনটা করো তাহলে সে ঠিক তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং এটা আমাদের করাবে। After the inspection, the women were taken through a number of gates to a sunny prison yard,
with a high barbed wire fence. This was where the prisoners did their daily work. তারপরে এখানে প্রিজনারদের দৈনন্দিন কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। They made goods which were sold to the public in the prison shop. তারা সেখানে জিনিসপত্র তৈরি করে যেগুলো জনসাধারণের জন্য প্রিজন শপে বিক্রি করা হয়। The women made clothes, মহিলারা পোশাক তৈরি করতে পারে। The men made furniture, পুরুষেরা ফার্নিচার বানায়। Shoes and grew vegetables. মহিলারা যেখানে পোশাক তৈরি করে, পুরুষেরা সেখানে আসবাবপত্র তৈরি করে, জুতো এবং শাকসবজি ফলায়। Dekelady had many skills. Dekeladyর অনেক দক্ষতা ছিল। She could knit, সে বুনতে পারত, সেলাই করতে পারত, and make baskets, ঝুড়ি তৈরি করতে পারত। All the women were knitting dresses and jerseys. সব মহিলারাই সূচি কাজ করছিল জার্সি এবং ড্রেস তৈরি করার জন্য। Some were learners, কিছুজন আবার শিক্ষানবিশ ছিল, তারা শিখছিল, ট্রেনি ছিল তারা। They did their work slowly and made mistakes. তারা ধীরে ধীরে কাজ করছিল এবং তারা ভুলও করে ফেলছিল, যে তারা প্রথম শিখছে। কিন্তু ডিকেলেডি একজন দক্ষ মহিলা, যিনি সূচের কাজ করতে পছন্দ করতেন, ভালোবাসতেন এবং দক্ষতার সঙ্গে করতে পারতেন। They looked at Dekelady with interest as she began to knit. যখন সে সূচের কাজ শুরু করলো, সবাই আগ্রহ সহকারে তার দিকে তাকিয়ে রইল। She had soft hands that seemed as if there were no bones in them. যেন আঙুলের মধ্যে কোনো হাড় নেই, খুব যেন সফটলি সে খুব ডেক্সটারাসলি কাজগুলো করছিল, সূচি কাজটা করছিল। Hands that could caress with soft gentle movements, খুব ধীর নম্র গতিতে দ্রুত তার সঙ্গে সে কাজ করছিল। From those hands came beautiful work. এই হাতগুলো থেকে খুব সুন্দর কাজ বেরিয়ে আসে। By mid morning Dekelady had already knitted the front part of a jersey. ফলে মিড মর্নিং এর কাছাকাছি সময়ে ডেকেলেডি অলরেডি একটা জার্সির সামনের অংশ তৈরি করে ফেলেছে। এখানে কন্ট্রাস্টিংলি মহিলার সফটনেস, স্কিলকে দেখানো হয়েছে, যে হাত দিয়ে তিনি কিন্তু মহা অপরাধ করেছেন, যার জন্যই কিন্তু তাকে লং টার্ম জেলে কাটাতে হচ্ছে। বটসওয়ানার দক্ষিণ প্রান্তে এই জেলে তিনি এসেছেন। The women all stopped. সমস্ত মহিলারা থামলেন। To admire the beautiful pattern that Dekelady had thought of herself. নিজে থেকে চিন্তা ভাবনা করে যে ড্রেসটা সে তৈরি করেছে, সেইটাকে দেখার জন্য সমস্ত মহিলারা তাদের কাজ থামিয়ে সুন্দর প্যাটার্ন দেখছিল। ইউ আর এ গিফটেড পারসন, কেবনি সেড অ্যাডমায়ারিং দ্য জার্সি। জার্সিটাকে প্রশংসা করে কেবনি বলল, তুমি একজন গিফটেড পারসন, এত সুন্দর তুমি সূচি কাজ করতে পারো। অল মাই ফ্রেন্ডস সে সো, আমার সমস্ত বন্ধুরাই এমনটাই বলে বটে। ডেকেলেডি সেড স্মাইলিং, ডেকেলেডি হাসতে হাসতে বলল, I am the woman whose thatch does not leak. আমি হচ্ছে সেই মহিলা যার ছাউনি কখনো লিক করে না, অর্থাৎ চালার উপর দিয়ে জল পড়ে না। Whenever my friends wanted to thatch their huts, যখনই আমার বন্ধুদের কুঁড়ে ঘরকে ওই চালা তৈরি করতে হয়, they called me to help them. তারা আমাকে ডাকে সাহায্যের জন্য। They never did it without me. তারা আমাকে ছাড়া কাজ করেই না। I was always busy. আমি সবসময় ব্যস্ত থাকি, because it is with these hands that I fed and clothed my children. কারণ এই হাত দিয়েই আমি আমার সন্তানদের পোশাক তৈরি করে দিতাম, তাদেরকে খাওয়াতাম, অর্থাৎ আমাকে কাজ করতে হতো। মাই হাজব্যান্ড লেফট মি 4 years. আফটার 4 years, 4 বছর পরে আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে চলে গেল। বাট আই ম্যানেজ টু ফিড মাই চিলড্রেন, কিন্তু আমি আমার সন্তানদের আমি খাওয়াতে সক্ষম হয়েছিলাম। অ্যান্ড ইফ পিপল ডিড নট হ্যাভ মানি টু পে মি, দে গেভ মি গিফটস। এবং সেই লোকেরা যারা আমাকে কাজের জন্য তাদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যেত, তারা যদি টাকা আমাকে না দিতে পারতো, তারা আমাকে অন্যান্য কোনো উপহার দিত। সেই উপহার থেকে আমি আমার সেই টাকা থেকে আমি যে টাকা রোজগার করতাম, সেখান থেকে আমি আমার সন্তানদের লালন পালন করতাম। It's not so bad here, Keboni said. When the prison sells our work, they save some money for us. যখন এই জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের জিনিসগুলো বিক্রি করে, তারা আমাদের জন্য টাকা সঞ্চয় করে রাখে। Keboni pointed to the jersey. Keboni জার্সিটা দেখালো। If you work so well, you can still earn money for your children. এখানে যদি তুমি এমন জিনিস কাজ করতে পারো, এমন ভাবে এত সুন্দর করে কাজ করতে পারো, তুমি এখানেও তোমার ছেলে মেয়েদের জন্য, সন্তান সন্ততির জন্য টাকা উপার্জন করতে পারো। হাউ মেনি চিলড্রেন ডু ইউ হ্যাভ? কতজন সন্তান সন্ততি তোমার? আই হ্যাভ 3 sons. আমার 3 ছেলে। আর দে ইন গুড কেয়ার? ইয়েস, Dekelady said. মেবি কেবনি ওয়াজ বিগিনিং টু গেট হাংরি নাও। সম্ভবত কেবনি এখন ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছে। Because she suddenly began to talk about food. কারণ হঠাৎ করেই সে খাবারের কথা বলতে লাগলো। I like lunch here at the prison. এই জেলের লাঞ্চ আমার খুব পছন্দের, she said.
ইট ইজ দ্য বেস্ট মিল অফ দ্য ডে, কারণ দিনের সেরা খাবার হচ্ছে এই লাঞ্চ। উই গেট শ্যাম্প অ্যান্ড মিট অ্যান্ড ভেজিটেবলস অ্যান্ড সো দ্য ওমেন টকড হোয়াইল দে ওয়ার্কড। এইভাবেই মহিলারা কথা বলছিল যখন তারা কাজ করছিল, অর্থাৎ কাজ করতে করতে তারা কথা বলছিল। অ্যান্ড দ্য ডে পাসড প্লিজেন্টলি, এবং দিনটা খুব মনোরমভাবে গড়িয়ে গেল। অ্যাট সানসেট, সন্ধ্যার সময়, দে ওয়ার টেকেন ব্যাক টু দ্য সেল, তাদেরকে আবার ওই জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। অ্যান্ড লকড আপ ফর দ্য নাইট, এবং রাতের জন্য তাদেরকে বন্দি করে রাখা হলো। দে পুট দেয়ার ব্ল্যাঙ্কেটস ডাউন অন দ্য ফ্লোর, মেঝেতে তারা তাদের ব্ল্যাঙ্কেট পাতলো। দেন দে লিট দ্য ক্যান্ডেল, তারপর বাতি জ্বাললো। অ্যান্ড টকড লিটল মোর, আরো একটু কথা বললো। বিফোর দে ব্লু আউট দ্য ক্যান্ডেল টু স্লিপ, ঘুমোতে যাওয়ার আগে, বাতি নেভানোর আগে, ডিকেলেডি টার্ন টু হার নিউ ফ্রেন্ড কেবনি। ডিকেলেডি তার নতুন বন্ধু এই কেবনির দিকে তাকালো। থ্যাংক ইউ ফর অল ইউর কাইন্ডনেস টু মি, সি সেড সফটলি, সে মৃদুভাবে বলল, তোমার এই দয়ার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। উই মাস্ট হেল্প ইচ আদার, কেবনি সেড উইথ এ স্মাইল, কেবনি হাসি দিয়ে বলল, আমাদের একে অপরকে সাহায্য করা উচিত, বা আমাদের অবশ্যই একে অপরকে সাহায্য করা দরকার। দিস ইজ অ্যান আগলি ওয়ার্ল্ড ফুল অফ মিজারি, এটা একটা কুৎসিত জগৎ যেখানে কষ্ট, দারিদ্রতা, দুঃখ রয়েছে। And this is how the woman Dekeledi began part 3 of her unhappy and lonely life. এবং এমনি করেই ডিকেলেডি নামক মহিলা began part 3 of her unhappy and lonely life, তার জীবনের তৃতীয় অংশ, তৃতীয় অধ্যায় শুরু করলো। A life that was sometimes more useless than ash, একটা জীবন যেটা কখনো কখনো অনেক বেশি অর্থহীন ছাইয়ের চেয়ে হয়ে উঠেছিল, সেই জীবনকে এখন ভালোবেসে যেন তিনি তার জীবনের তৃতীয় অধ্যায় শুরু করেছেন। বাট সামটাইমস সি হ্যাড ফাউন্ড গোল্ড অ্যামাং দোজ অ্যাশেস, কখনো কখনো সেই ছাইয়ের মধ্যে যেন তিনি সোনা খুঁজে পেয়েছেন। অর্থাৎ একটা কথা বলা হয়, যেখানে দেখিবে চাই উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলে পাইতে পারো অমূল্য রতন। অর্থাৎ জীবনের কোন মাকে যে সোনা লুকিয়ে রয়েছে, কোন ছাইয়ের মধ্যে যে সোনা রয়েছে, আমরা কেউই জানি না। যাই হোক, ডিকেলেডি নামক এই মহিলা এই জেলে তিনি যেন কালেক্টর অফ ট্রেজার্স হয়ে উঠেছেন। ধীরে ধীরে কিভাবে আমরা নামকরণের তাৎপর্য বিচার করব। তিনি যাই হোক কেবনির কাছ থেকে দয়া পেলেন এবং তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানালেন। সি হ্যাড ফাউন্ড পিপল হু লাভড হার, সে দেখেছে লোকেরা তাকে ভালোবাসে। অ্যান্ড শি হ্যাড লাভড দোজ পিপল টু, এবং সে যারা তাকে ভালোবাসে তাদেরকেও ভালোবাসা দিয়েছে, তাদেরকেও ভালোবেসেছে। ফ্রেন্ডস, আমাদের টেক্সট ডিসকাশন এতটা পর্যন্ত থাকবে, যেহেতু লাইন বাই লাইন, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড পড়ছি, একটা লং টেক্সট, তাই আশা করি তোমরা আমার সঙ্গে পড়ে যাবে। এবং এই টেক্সট পড়ার শেষে কিন্তু আমরা ইন ডিটেলড আরো ডিসকাশন করব। অন্যান্য অনেক বিষয় রয়েছে এবং এই টেক্সটের উপরে আমাদের বেশ কিছু ইস্যু রয়েছে, যে ইস্যুগুলোকে আমি তোমাদের পয়েন্ট বাই পয়েন্ট ডিসকাস করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। ইফ ইউ আর নিউ টু দিস চ্যানেল, প্লিজ সাবস্ক্রাইব। Thank you.